Hello student. Today's video we are going to learn ninth standard chapter number first, laws of motion. In this chapter we are take information about the four topics: motion, distance and displacement, acceleration, and Newton's laws of motion and related equation. But in this video only we can give information about the motion, distance and displacement. But before proceeding the video, like and share this video. Okay, now we are start the motion of an object. So before we are learned that in previous standard what is mean by the motion. Can you recall? Good. Motion, it means that if any object is changes its position with respect to its surrounding, then that kind of object is said to be in motion. Otherwise it is said to be in rest or a stationary position. Okay, so some examples is given here and they ask us, in which of the following examples can you sense, how will you explain presence and absence of motion? Okay, so here is the example number first, the flight of a bird. Okay, so the flight of a bird, it means that birds can be flying, म्हणजेच पक्षी उडत आहे. So birds can change their position with respective to their surrounding. म्हणजे पक्षी त्यांच्या सोबतालच्या संदर्भात त्यांची जागा काय करतायत, बदलतायत. Okay, and that's why here is motion can be presence. Okay, then second example, a stationary train. This is the second example, a stationary train. Okay, so stationary train, it means that at the platform train is in a rest position. प्लॅटफॉर्म वरती ट्रेन ही थांबलेल्या अवस्थेमध्ये आहे, स्थिर आहे. ओके, मग अशा वेळेस ती गतिमान आहे असं म्हणता येईल का? नो. ओके, सो देयर इज द अब्सेन्स ऑफ मोशन्स. देन थर्ड, लिव्स फ्लाइंग थ्रू एअर. जे पानं आहेत, झाडांची पानं, ती हवेमुळे आकाशामध्ये काय होत आहेत, उडतायत, हवेमुळे उडतायत. सो लिव्स कॅन बी फ्लाइंग थ्रू द air, so they can be fly due to the air, so that at the time of flying they can be change their position with respect to their surrounding. आपल्या सोबतालच्या संदर्भात ते आपली जागा बदलतायत आणि म्हणून त्या ठिकाणी गती ही अस्तित्वात आहे असं आपण म्हणू. there is the motion can be presence. Then fourth example, a stone lying on a hill. एक दगड आहे, तो टेकड्यावरती स्थिर अवस्थेमध्ये आहे किंवा डोंगरावरती तो स्थिर अवस्थेमध्ये आहे. मग दगड हा गतिमान आहे का? नाही. ओके, तर स्टोन, देअर इज द absence ऑफ मोशन्स. ओके, सो those objects are change their position with respect to their surrounding, that time we are said to be them is in a motion. जर एखादी वस्तू आपल्या सोबतालच्या संदर्भामध्ये आपली जागा बदलत असेल तेव्हाच ती वस्तू गतिमान आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा म्हणतो, अन्यथा नाही, अन्यथा ती वस्तू स्थिर आहे असं आपण म्हणतो. ओके, सो we see the motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object actually or directly. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक वस्तूंची या ठिकाणी गतिमान अवस्था आपण बघत असतो किंवा गती आपण अनुभवत असतो. ओके, मग कधी कधी काय होतं की समटाइम्स वी कॅनॉट सी द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. एखाद्या वस्तूची गती आपण डायरेक्ट बघू शकत नाही. Okay, so they gives us the example here. Okay, see here, as in the case of breeze. Okay, म्हणजे झुळझुळ वाहणारा वारा. ओके, मी आपण बघू नाही शकत,
वारा जो आहे, हवा जी आहे, त्या हवेची गती आपण बघू शकत नाही, फक्त अनुभवू शकतो. वी कॅन फील इट, वी कॅन एक्सपिरियन्स इट. ओके. देन द ब्लड कॅन बी फ्लो थ्रू आवर व्हेन्स अँड आर्टरीज. आपल्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत त्यांच्यामधून जो होणारा रक्ताचा पुरवठा आहे, वहन आहे, ते आपण या ठिकाणी फक्त एक्सपिरियन्स करू शकतो किंवा या ठिकाणी ते अनुभवू पण शकत नाही किंवा एक्सपिरियन्स पण आपल्याला होत नाही. आणि ती गती किंवा त्या रक्ताची वहन होणं किंवा गती आपण या ठिकाणी बघू शकत नाही. वी कॅनॉट सी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू अवर व्हेन्स अँड आर्टरीज. ओके. देन next is that motion is a relative concept. Okay, or why motion is called a relative concept. गती ही सापेक्ष संकल्पना आहे. मग गतीला सापेक्ष संकल्पना असं का म्हणतात? Okay, so in our textbook they ask us one question. Okay, you are traveling in a bus, is the person sitting next to you in motion? Okay, can you give the answer? Okay, actually the person sitting next to you in a bus, it is not in motion with respect to you, but the person standing on to the roadside outside the bus, okay, for him it is in motion condition. म्हणजे जर तुम्ही या ठिकाणी बसने प्रवास करत असाल तर बसने प्रवास करत असताना तुमच्या पुढच्या सीटावर बसलेली व्यक्ती ही गतिमान आहे का? तर तुमच्यासाठी त्याचं उत्तर नाही असं आहे. का? की जेव्हा तुम्ही बसमध्ये बसलेले असतात तेव्हा तुमच्या समोरच्या सीटावर बसलेली व्यक्ती ही तुमच्या संदर्भामध्ये जागा बदलत नाही, म्हणून ती व्यक्ती तुमच्यासाठी स्थिर आहे. पण त्याच वेळी बसच्या बाहेर रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीसाठी त्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये बस म्हणजे बसमध्ये बसलेले तुम्ही सर्व आणि ती व्यक्ती जागा काय करतायत, बदलतायत, आणि म्हणून त्या व्यक्तीसाठी ती व्यक्ती कशी आहे, गतिमान आहे. ओके, फॉर दॅट पर्सन, okay, the person sitting next to you is in motion condition or is in moving condition. Okay, so that's why motion is a relative concept. It means that an object may appear to be moving for a one person, okay, but it is stationary for the other person. Okay, and this is called as the relative concept. This is called as the relative concept. Okay, म्हणजे एखादी वस्तू ही एका व्यक्तीसाठी गतिमान भासते तर तीच वस्तू दुसऱ्या व्यक्तीसाठी मात्र स्थिर आहे, आणि यालाच सापेक्ष संकल्पना असं म्हणतात. बरोबर, आलं लक्षामध्ये? ओके. Then, so here we are learn that motion is a relative concept. Okay. Then our next topic is the displacement and distance. Okay. So actually distance and displacement are the two different concepts. डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या पूर्णपणे दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन आणि डिस्टन्स म्हणजे अंतर. दोन्हीही पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पना आहेत. कधी कधी आपल्याला एकच वाटतं डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स आर द सेम कन्सेप्ट किंवा एकसारख्याच संकल्पना आहेत असं वाटत नाही. Displacement and distance are the two different concept. Okay, so this thing we are learn that with the help of this diagram. Okay, so let's go. Okay, see here, this is the Sheetal and Parshan's house. Then this is the Sangita's house, and then this is the school. Okay, it means that in this direction we are seeing that the location of the school and houses, location of the school and houses. Okay, so this is the Sheetal and Prashant's house, this is Sangita's house, and this is the school of them.
Okay, so here is the condition is given in our test book. The Sheetal is firstly go to her friend's house. It means that Sangeeta's house. Okay, Sheetal first of all go to the Sangeeta's house. Okay, and Prashant directly go to the school. Okay, and Sheetal and Sangeeta altogether go to the school from the path B. So here is the three paths they gives us in this diagram: path A, path B, and we are consider that suppose this is the path B. Okay, so here is the Prashant directly go to the school. Prashant directly go to the school. So how much distance he covered? 300 meter. 300-meter distance he can be covered. Okay, and then Sheetal first of all go to her friend's house. Okay, so Sangeeta's house from Sheetal's house is 500 meter. Okay, and from Sangeeta's house to the school is 1200 meter. Okay, so it means that the actual distance from the Sheetal's house to the school via Sangeeta's house is 1700 meter. How much? 1700 meter. 500 meter plus 1200 meter is equal to 1700 meter. Okay, so then tell me, who will firstly reach the school? Obviously Prashant is reached to the school very firstly, okay, or first than the Sheetal and the Sangeeta, because 1700 meter minus 1300 meter is equal to 400 meter. Okay, so it means that Prashant reaches the school firstly than Sheetal and Sangeeta. Okay, so actually how much far the school from Sheetal and Prashant's house? Only the 1300 meter. Okay, so this is the shortest distance between the Sheetal and Prashant's house and school. Okay, so here is the actual distance covered by the Prashant is 1300 meter. Okay, and Sheetal actually go to the her friend's house and then go to the school, so actual distance she covered is 1700 meter. ओके, म्हणजे या ठिकाणी या आकृतीमध्ये काय होतं की प्रशांत हा सुरुवातीला किंवा प्रशांत हा डायरेक्ट शाळेत जातोय, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टन्सने. शीतल काय करते, आधी तिच्या मैत्रिणीकडे जाते संगीताकडे आणि तिथून त्या दोघी शाळेमध्ये जातात. मग शीतलने इथं प्रत्यक्ष कापलेलं अंतर हे 500 मीटर अधिक 1200 मीटर म्हणजे 1700 मीटर इतकं आहे आणि प्रशांतने कापलेलं अंतर फक्त 1300 मीटर एवढं आहे. बरोबर. मग 1700 मीटर वजा 1300 मीटर केलं तर 400 मीटर अंतर वाचतं. म्हणजे ऑब्विसली साहजिक आहे प्रशांत हा शाळेमध्ये काय होईल, या दोघींपेक्षा आधी पोहोचेल, लवकर पोहोचेल. बरोबर. पण ऍक्च्युअली या ठिकाणी प्रशांत पण शाळेत गेलाय आणि शीतल पण शाळेतच गेलेली. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी दोघं पण कुठे गेले, एकाच ठिकाणी गेलेले आहेत, शाळेमध्येच गेलेले आहेत. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी दोघं एकाच ठिकाणी गेलेले म्हणजे खऱ्या अर्थाने दोघांचं घडून आलेलं विस्थापन हे फक्त
1300 मीटर एवढंच आहे. Actually the displacement cause of the Shital and Prashant is only 1300 मीटर. ओके, पण प्रत्यक्ष शीतल ही इथून संगीताच्या घरी गेली, संगीताच्या घरापासून शाळेमध्ये गेली, बरोबर आहे. म्हणजे हे तिने प्रत्यक्ष कापलेलं हे काय आहे, अंतर आहे. हे काय झालं, अंतर. 500 मीटर अधिक 1200 मीटर हे तिने प्रत्यक्ष कापलेलं अंतर आहे, बरोबर आहे. पण शीतल आणि शाळेमधील या ठिकाणी कमीत कमी अंतर जे आहे ते फक्त 1300 मीटर एवढंच आहे. ओके, मग याच्यावरून आपण डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स या दोन संकल्पना आपण समजू शकतो. सो अकॉर्डिंग टू दिस example, okay, or this condition, displacement, it means that the shortest distance between initial and final point in which body can move. म्हणजे विस्थापन म्हणजे वस्तूने आरंभ बिंदू आणि अंतिम बिंदू मध्ये प्रत्यक्ष केलेले मार्गक्रमण म्हणजे विस्थापन. ओके, आणि मग अंतर म्हणजे काय, तर वस्तूने प्रत्यक्ष केलेले मार्गक्रमण दोन बिंदूंमध्ये आपण असं म्हणता येईल. ओके, सो डिस्टन्स इज द ऍक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट्स इन विच इट कॅन मूव. मग अंतर म्हणजे याचा अर्थ वस्तूने दोन बिंदूंमध्ये प्रत्यक्ष केलेले मार्गक्रमण म्हणजे अंतर. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. हा विस्थापन आणि अंतरामधील हा फरक आहे. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सगळ्यांना समजलं असेल. जर ही संकल्पना अजून कोणाला व्यवस्थितरित्या समजली नसेल तर दोनदा हा व्हिडिओ बघा, नाही तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट द्या. आय विल एक्सप्लेन यू अगेन फॉर यू. ओके, then next. Okay, so here is also they gives us the definition. Okay, I am telling you earlier the definition. Distance is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. Okay, and displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. ओके, म्हणजे इथं लक्षात येते आपल्याला बघा की लेंथ ऑफ द ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल बाय अन ऑब्जेक्ट. ओके, म्हणजे ऑब्जेक्टने इथून ऍक्च्युअली एवढे शीतलने अंतर कापलेलं, म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहे, डिस्टन्स म्हणणार आहे, बरोबर आहे. पण ऍक्च्युअली शीतलचं विस्थापन एवढंच झालंय. ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल पॉइंट अँड फायनल point. Okay, I hope all you got it. Okay, then another one example is given in our textbook is, see here one, they ask us, they gives us one condition and they ask us use your brain power. Okay, so first, every morning Swarali walks around the edge of a circular field having a radius of 100 मीटर. म्हणजे दररोज सकाळी स्वराली जी आहे ना, हे 100 मीटरचा जो ट्रॅक आहे किंवा 100 मीटर रेडियस असणारा जो एक हा जो सर्कल आहे, या सर्कलवरती ती रोज सकाळी काय करते, चक्कर मारते. ओके, शी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. या ए पॉइंट पासून ती रोज फिरायला काय करते, सुरुवात करते. ओके, अँड टेक्स वन राउंड. इथून ती फिरायला सुरुवात करून एक पूर्णपणे एक राउंड ती काय करत असते, कंप्लीट करते. सो हाऊ मच डिस्टन्स हॅज सी वॉक. ओके, अँड व्हॉट इज हर डिस्प्लेसमेंट. ओके, मग आता 100 मीटर रेडियस असलेला हा ठिकाणी हा काय सर्कल आहे, बरोबर. मग प्रत्यक्ष ए या बिंदूपासून ज्यावेळेस ती फिरायला सुरुवात करून या ठिकाणी प्रत्यक्ष ह्या बिंदूपर्यंत येते, तर एवढं जे अंतर मीटर मध्ये होणार आहे ते प्रत्यक्ष तिने कापलेलं काय असणार आहे, अंतर असणार आहे. ओके, सो दिस इज द ऍक्च्युअल डिस्टन्स सी कॅन बी ट्रॅव्हल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट
A and again come to its original position. So this is the actual distance she can be covered. Okay, and how much displacement of her? So actually about the displacement, she can be start to walk from point A and again come to the point A. म्हणजे ती A या बिंदूपासून फिरायला किंवा चालायला सुरुवात करते आणि पुन्हा A या बिंदू पाशीच येते. बरोबर आहे. मग आपण आधी विस्थापन म्हणजे असं म्हटलो की विस्थापन म्हणजे आरंभ बिंदू आणि अंतिम बिंदू मधील सर्वात कमी अंतर. पण इथं या ठिकाणी आरंभ बिंदू आणि अंतिम बिंदू मध्ये अंतरच नाही, ती जिथं सुरुवात करते तिथंच परत येते. बरोबर आहे. म्हणजे इन दॅट कंडिशन द डिस्प्लेसमेंट इज झिरो. डिस्प्लेसमेंट इज झिरो. ओके, सो हिअर इज इफ इट म्हणजे याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की अंतर हे कधीच शून्य असू शकत नाही, पण विस्थापन मात्र हे शून्य असू शकतं. डिस्टन्स नेव्हर कॅन बी झिरो इन एनी कंडिशन, बट डिस्प्लेसमेंट of an object can be zero. So even then second, if a car starting from point P goes to point Q and then returns to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement? Okay, so this is the car and this car is start to move from the point P and goes to the point Q. So that time this car travels the distance 360 meters. How much? 360 meters. Okay, and again this car is come back from point Q to point P. It means that again it can be travels the distance 360 meter. Okay, so how much distance covered by this car? Okay, so 720 meter. So it means that the actual path followed by the car is 720 meter. Okay, and then what is the displacement? Okay, so we are learn the displacement here earlier. Okay, so here is in this condition the car can be moved from the point P to Q and again come back from Q to P. So that time its initial point and final point is same, and that's why displacement is here 0. Then next, what is the difference between distance and displacement? म्हणजे अंतर आणि विस्थापनामध्ये काय फरक आहे? Okay, so this is the distinguishing points between distance and displacement. Okay, so the first difference, distance, here is the in first difference they gives us the definitions. Distance is the length of the actual path followed by a body between the points under consideration. ओके, म्हणजे जे दोन बिंदू आपण या ठिकाणी विचारात घेतलेले आहेत त्या दोन बिंदूंमध्ये वस्तूने प्रत्यक्ष आक्रमिलेले अंतर, ओके, म्हणजे अंतर किंवा केलेले मार्गक्रमण म्हणजे अंतर. Okay, and displacement is the shortest distance from the initial point and to the final point of movement of a body. ओके, म्हणजे वस्तूने अंतिम बिंदू आणि आरंभ बिंदू मध्ये केलेलं जे मार्गक्रमण आहे, बरोबर, मग म्हणजे वस्तूने या ठिकाणी अंतिम बिंदू आणि आरंभ बिंदू मधील जे या ठिकाणी सर्वात कमी अंतर आहे की ज्याच्यामध्ये वस्तूने या ठिकाणी मार्गक्रमण केलेलं आहे ते कमीत कमी अंतर म्हणजेच विस्थापन. त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे, इट डज नॉट हॅव डिरेक्शन. अंतर जे आहे त्या अंतराला कोणत्याही प्रकारची दिशाही असू शकत नाही किंवा नसते. ओके, म्हणजे तुम्ही पूर्वीला गेले, नंतर पश्चिमेकडे गेले, पश्चिमेकडून अजून उत्तरेकडे गेले. ओके, मग आता या ठिकाणी जे अंतर आहे, सो इट डज नॉट हॅव एनी डिरेक्शन. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट हॅज द डिरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट किंवा विस्थापनाला मात्र या ठिकाणी दिशा ही असते. देन थर्ड पॉइंट, its magnitude is greater than or equal to that of displacement.
ओके, म्हणजे अंतराचं जे मूल्य आहे, हे अंतराचं मूल्य हे नेहमी विस्थापना एवढं किंवा विस्थापनापेक्षा जास्त असतं. ओके, येत्या लक्षामध्ये म्हणजे जसा प्रशांत हा या ठिकाणी त्याच्या घरापासून डायरेक्ट शाळेपर्यंत गेला, म्हणजे जेवढं या ठिकाणी कमीत कमी अंतर होतं तेवढाच अंतर तो चालून गेला. बरोबर आहे, म्हणजे अंतर हे विस्थापना एवढं असू शकतं. बरोबर आहे. त्यानंतर शीतल ही संगीताच्या घरी गेली, संगीताच्या घरापासून शाळेकडे गेली. बरोबर आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी तिने शॉर्टकट किंवा छोटा रस्ता न घेता ती मोठ्या रस्त्याने गेली, किंवा तिच्या मैत्रिणीकडून जायचं होतं म्हणून तिने दूरचा रस्ता या ठिकाणी काय केला, चूज केला. बरोबर आहे, म्हणजे या ठिकाणी अंतर हे विस्थापनापेक्षा जास्त असू शकतं. देन डिस्प्लेसमेंट, इट्स मॅग्निट्यूड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दॅट ऑफ डिस्टन्स. ओके, म्हणजे जे विस्थापन आहे ना, हे विस्थापन हे अंतरा एवढंच असतं किंवा अंतरापेक्षा कमी सुद्धा असू शकतं. येतं लक्षामध्ये. सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. Okay, so I hope all of you understood this video in